தொடராக இடம்பெற இருப்பது அணங்கு இதிகாசங்கள் மாற்றி யோசிக்கப்படும் நாடகம். வரலாற்றை மீள் பார்வைக்கு உட்படுத்தி அதிலுள்ள விழுமிய விடயங்களை மீள வரையறை செய்கின்ற ஒரு முயற்சியை தயாரிப்பாளர் சுமதி இந்நாடகத்தில் செய்திருக்கின்றார். கருக்குடும்ப அமைப்புக்குள் பெண்ணின் வாழ்தல் குறித்த சமூக கலாச்சார விழுமியம் பற்றியது இது. ஆண் முதன்மை சமூக அமைப்பொன்றின் கருக்குடும்பத்தில் நிகழ்த்தப்படும் கணவன் மனைவிக்கிடையிலான பால்நிலை பாரபட்சங்கள், அசமத்துவ அதிகார உறவு நிலை, அதன் துஷ்பிரயோகங்கள் இந்நாடகத்தில் மையப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. காலகாலமாக அதிகார உறவு நிலை பற்றிய மாதிரிகைகள் பெண்கள் மீது திணிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. பல்வேறு புனைவுகள், இரவாது வாழும் பாத்திரங்கள் போன்றவற்றுக்கூடாக இவை மீள வலியுறுத்தப்பட்டும் வருகின்றன. சமூக நீதி நியாயங்களை முதன்மைப்படுத்துகின்ற ஒரு கலாச்சார விழுமியம் கொண்ட ஒரு சமூக அமைப்புக்குள் பெண்ணின் வாழ்களில் அவை ஏற்படுத்துகின்ற முரண்பாடுகள் வரலாற்று கருத்தியல் வடிவங்களை மீள வரையறை செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை உருவாக்குகின்றன. அதற்கான நியாயங்களை இந்நாடகத்தில் காட்சிப்படுத்த முயன்றிருக்கிறார்கள் இந்த கலைஞர்கள். அணங்கு. In this drama, producer Sumati attempts to reconstruct the classic, which creates negative stereotype for women and unequal relationship within family and the society. The situation influences women's capacity to take decisions regarding their own life. The drama focuses on the struggle of women within a nuclear family that is rooted in a broader male-dominated society. Particularly, the drama captures gender discrimination and the abusive power relations between men and women. Historically, the stereotypical power relation has been imposed and reinforced through the lives of so-called living legends. The conflict flares up in a society based on social justice, call for reconstruction of power relation and related value system. The producer and her group bring the justice behind the need for reconstruction. இதோ அணங்கு நாடகம் உங்களுக்காக. particular goldsmith had stolen the golden anklet off the Pandyan queen, and he thought he had a good
dead on a murderous street. Kandaki, fuming with anger, holding the other anklet, went to the king and accused him of murdering her innocent husband. Kandaki went out into the murderous streets, ripped off her left breast, and cursed the motherless city, which started to burn immediately. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Srira Sulfika, and this is Marimekla. Marimekla is the daughter of Kovalan and Imam. The death of her father, Kovalan, under tragic circumstances, weighs upon the mind of young Marimekla. At every turn, she is obstructed. Running through her life story are set of counteracting forces. On one hand is a passion to enter holy orders of Buddhist history, and on the other, the infatuation of Udaya Kumar and the Chola prince to make her fingers. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Niveda, and this is Sita. Sita is an example of womanly and wifely virtue. She is a devoted wife of Sri Ramachandra and endures a difficult life in order to provide humankind an example of such virtue. When Rama was exiled into the forest, Sita had no choice but accompany him. Later, a demon named Ravana carried her away forcibly. It was after a fierce war that Sri Ramachandramurti regained his virtuous wife. Before accepting her as his queen, he had to prove her chastity by walking through the fire, which was witnessed by all the gods and goddesses of heaven and by those present in the battle. Thank you. Ladies and gentlemen, the museum will be closing in 15 minutes. Thank you for coming. Please, Harry, என்னத்துக்கு போகாதீங்க. இப்படி மாசத்துக்கு ஒருக்கா வாரத்துக்கு போறது. இந்த நேரத்துல எனக்கு போதும். என்னை விட்டு போகாதீங்க. எப்ப பார்த்தாலும் அதுல கச்சேரி ஆடுங்க. இதனாலதான் நான் கிட்ட வாரேங்க. எனக்கு வேலை சும்மா அதோட போவதுல பல போற நேரம் பார்த்து உட்கார வச்சு வந்து இல்ல, நீங்க போய் சொல்றீங்க. எனக்கு தெரியும் நீங்க அவங்க தான் போறீங்க. ப்ளீஸ், ஹரி, என்ன தனியா விட்டு போகாதீங்க. பயமா இருக்கு. ஹரி, ப்ளீஸ். பயப்படாதே. உன் வாழ்க்கைக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லவே உன்னை இங்கு அழைத்து வந்தோம். பயப்படாதே. நீங்க யார்? நான் எங்க இருக்கிறேன்? புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி. என்ன சொன்ன நீங்க? தடுமாற்றம் வேண்டாம். பெண்கள் படும் அத்தனை துன்பங்களும் அறிந்தவர்கள் நாங்கள். இன்று உனக்கு உதவ உன்னை இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறோம். ஹரி, உங்களுக்கு தெரியுமா? ஹரி என்ன ஹரி? சுப்பையா, கந்தையா, மாணிக்கம் கலங்கி, குணாளன், மதன், சுகமென்று என்று சஞ்சித், கார்த்திக் என்று அனைத்து ஆண்களையும் அவர்கள் தங்களையும் அழைத்தவர்கள் நாங்கள். அப்படி என்றா ஆம்பளைகளை பற்றி ஏதாவது விசாரிச்சீங்களோ? ஆராய்ந்து பார்க்கும் அளவிற்கு அவர்கள் ஒன்றும் அற்புதமானவர்கள் அல்ல. இந்த உலகத்தில் ஆண்களுடனான பெண்களின் உறவு, பெண்களின் இந்த தங்கியிருத்தல் என்பது அப்படி நிகழ்ந்தது. ஆண்களுடன் ஒன்றாக இருந்து கொண்டே விடுபடல், கட்டமைப்பு, முயற்சி, இவை எப்படி சாத்தியம் என்பதைத்தான் ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம். என்னத்தை கண்டுபிடிச்ச நீங்கள்? ஹரி திரும்ப வேறா? எனக்கு திரும்ப வேறா? நான் சந்தோஷமா? புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி. கணவரிலிருந்து தவிக்கிறாள் அவள். அவள் துயரம் எனக்கே புரியும். வீணாக உன் வேர்த்தியோதி அவளை உழப்பி விடாதே. என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அவளுக்கு அதை விட்டால் வேறு என்ன தெரியும்? பெண்ணுக்கு துயர் என்றார். கணவன் அவளை விட்டு வேறொருத்தியை நாடி விட்டிருப்பார் என்று அவள் சிந்தனை கூறிட்டு போது. கணவனையே கண் கண்ட தெய்வம் என்று தன்னையே அழித்துக் கொள்ளும் பெண்ணல்லவா அவள்? அதில் தவறொன்றும் இல்லையே. மாங்கல்யம் தந்தவன் அவனோ அவன் பாதையில் செல்வதுதானே பெண்களுக்கு பெருமை. ஆண்கள் உங்கள் பெருமை அவர்கள் காலடிகளில் தான். சிந்தை மயங்கி போகாது. ஆணை விடுத்து அத்தனையும் அறிந்து கொள். வாழ்வுக்குள் வாழ்வைக்கு தம்மை வழிநடத்தவும் தமக்கான சீரான பாதையை அமைத்துத் தரவும் முதலில் பெற்றோர், அதன் பின்னர் கணவர். அதுதானே முறை.
உலகம் போற்றும் உத்தமரான ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியை கணவனாயடைந்த பாக்கியசாலினான். பிதட்டாதே, ஊர் வெற்றி முத்தமே உன் கணவன் நகைப்பாக இருக்கிறது. நானா பிதற்றுகிறேன்? இந்த உலகமே அவரை ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி என்று போற்றுகிறதே உனக்கு அது தெரியாதா? தெரிந்ததனால் தான் கூறுகிறேன். நாட்டிய மங்கையின் பாதத்தில் விழுந்தவன் இவள் கணவன் இருக்கலாம். இருப்பினும் அவன் புண்ணியம் கணவன் ஒரு துருப்பு. என்ன சொல்றீங்க? சரி, அப்படி ஒன்றும் கெட்டவர் இல்ல. ஏதோ எந்த கெட்ட காலம். மாமி சொல்லுவா, எனக்கு புருஷனை சீல தலத்துல புடிஞ்சு வச்சிருக்க தெரியல. நான் எல்லாம் செய்து பார்த்துட்டேன். அவருக்கு என்ன கண்டாலே பிடிக்கல. எல்லாம் அவளாலதான் வந்தது. சிரிச்சு சிரிச்சு கதைச்சு அவரை மயக்கிட்டார். நிச்சயமான வார்த்தை. பெண்களின் ஒழுங்கினம் தான் ஆண்களை அவர்கள் பக்கம் பிடித்து சொல்கிறது. நீ அவசரப்படாதே. பொறுமை பெண்களின் சொத்து. உலகம் போற்று உத்தமரான ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியை துரும்பன்று பழித்துரைக்க தவறொன்றுமில்லையே. கோவலன் படம் புரண்டான். மனைவியை தேடி ஓடோடி வந்தான். தனித்து தவித்திருந்த மனைவியை பழித்து தீ குளிக்க வைத்த பெண்ணை இழிவுபடுத்தவில்லை. உறவுகளை துறந்தவள் தாம்பத்தியத்தின் மகனை உனக்கு புரிய போகிறது. எதற்காக நீங்கள் மோதிக்கொள்கிறீர்கள்? பாவம், அவனுக்கு ஆதரவாக இருப்பதை விடுத்து. உலகம் முழுவதும் போர் போல மூண்டுவிட்டது. மரணங்கள் மனித கிடக்குகிறது. குழந்தைகளும் முதியோரும் பெண்களும் உணவுக்காக வரைந்து கிடக்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்வில் மகிழ்ந்தது. அதுவே உனக்கு மகிழ்வை கொடுக்கும். கணவனை யாரோ ஒருத்திடம் பறிகொடுத்து விட்டு வந்திருக்கும் இந்த பேரை பண்ணி அவளை இவ்வாறு தள்ளிவிட்டுள்ளார் போலிருக்கிறது. அவளால் முடிந்ததை அவள் செய்கிறாள். நீங்க 3 பேரும் என்ன குழப்பறீங்க? எனக்கு ஹாரியை பார்க்க வேணும். அவரை என்ன கூட்டி கொண்டு போங்க. ஹாரி நீங்க எங்களுக்குள் கலவரம் வேண்டாம். அவளே முடிவு செய்து கொண்டார். என்னத்த உனக்கான உயர்ந்த வழி எது என்பதை அவளை அவள் கணவனிடம் சேர்த்து விடுவோம். இல்லறத்தில் என்ன இவர் குழந்தையை தெரிவிக்கொள். அதன் பின்னர் கணவர் அழைத்து இல்லாவிட்டாலும் வெட்கம் இருக்காது. புறவரத்தை நாட்டில் உலகமையும் வசம். எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு. ஹரி திருந்து வேறா, எனக்கு திரும்ப வேறா. அப்படி திரும்ப வந்தாலும் என்னோட ஒழுங்கா இருக்காருன்றது என்ன நிச்சயம்? பிறகு உங்க குழந்தையை பெற்று போட்டுட்டு நான் தனியா கஷ்டப்பட வேணும். அங்கே பார் ஆண்களின் ஆட்சியை. உண்மை நிலை இதுதான். போராட்டங்கள், குழந்தைகள், முதியவர்கள், பெண்கள் அனைவரும் பசி துணியால் வாழ்கின்றனர். அவர்களின் அவலம் தீர்த்துவா. அவசரப்படாதே. அவள் ஆண்பாடி அறியாதவள். தன் தாயின் தவறான நடத்தைக்காக தன்னை தானே கண்டித்துக் கொள்கிறாள். ஆண்களை எதிர்கொண்டு வாழ்ந்து வலிக்க அவளால் முடியவில்லை. தப்பி தோட நினைக்கும் கோழை அவள். ஆமா, ஆணுக்காக ஒடுங்கி வீட்டின் மூலையில் ஒடுங்கி தன் உலகத்தை ஒடுக்கிக் கொண்டவள் அல்ல நான். தனியாக காது தூரம் நடந்து திரியும் தைரியம் எனக்கு உண்டு. ஆண்களை எதிர்கொள்ளும் தைரியமும் எனக்கு உண்டு. ஆண்களை எதிர்கொள்ளவும் காது தூரம் நடந்து திரியவும் உறவு வசம் ஒன்றும் தேவையில்லையே. கணவனோடு இணைந்து காடு வீடெல்லாம் அலைந்து திரிந்தவள் தானே நான். இலத்தனை ஆண்களை சகோதரனாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். ஆமா, அத்தனை ஆண்களுக்குள் ராவணன் அடக்கமோ? கண்ணகி வார்த்தையை அளந்து பேசும். நகைப்பாக இருக்கிறது. துறவு என்பது காட்டுக்கு போவது, கடும் தவம் புரிவது என்பதில்லை. நாட்டுக்குள்ளே இருந்தே மக்களுக்கு உதவுதல், நற்பணி செய்தலே நல்ல ஒழுக்கம். நேரிய நெறியான வாழ்க்கை என்பதே தவ ஒழுக்கம். அதை விடுத்து கற்பில் சிறந்தவன் யார் என்று இங்கேயும் பட்டிமன்றம் நிகழ்த்துகிறார்கள். அதில் என்ன சந்தேகம்? வேண்டுமானால் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பாருங்கள். என் வாழ்க்கை நிச்சயமானது, தூய்மையானது. என்றும் இந்த உலகம் என்னை கற்பும் கரசி என்று துதிக்கின்றது. வேண்டுமானால் என்னிடம் கேட்டுப்பார். இப்ப எல்லாம் மாறிடுது. தப்புன்னு சொல்லி அகராதில இல்ல. வாய் தவறி சொன்னாலும் அடிக்க வருவினார். என்ன பிறக்கிறார்? பெண்ணின் கருவை மகிமை எல்லாமே கற்பித்தால் நடந்திருக்கிறது. என்
தொகுதி நீங்க, தோற்றம் நீங்க, தோற்றம் நீங்க, பிறப்பு நீங்க, பிறப்பு நீங்க, அதனை காரணமாக கொண்டு வரும் குழி, மூக்கம், சாக்காடு, அவலம், மரச்சுதல், கவலை, கையெழு என முடிவில்லா அத்தனை துன்பமும் நீங்கும். இவ்வாறே மூச்சுங்கள். இப்படி எல்லாத்தையும் ஒரே அடியாக விட வேண்டியதுதானா? முடியாதது என்று ஒன்றும் இல்லை கொண்டு. வாழ்க்கை என்பது போராட்டம். அதனை போராடி வெல்வதை விடுத்து இது கோயில்களுக்கான அலங்காரம். தற்பெருமையால் உணர்கிறாய். துறவின் மகிமை உனக்கு இங்கே புரிய போகிறது. கோளின் பெண்களின் தெய்வம் நீ. வாழ்வியல் பற்றிய தெளிவு கொண்டோர் உன்னை ஒருபோதும் மாற்றிக்கப் போவதில்லை. அப்போ அனைத்து பள்ளியும் மணிவாள் காவியத்துக்கு தெரிய வேண்டியதானா? நாட்டிலுள்ளோர் காணும் வண்ணம் நாடக அரங்கிலே ஏறி ஆடலும் பாடலும் அழகும் புலப்படுத்தி கயல்வெளி போன்ற நீண்ட கண்களால் ஆடவரை பயப்படுத்தி பொன்னும் பொருளையும் கவர்ந்து தேனை பதுக்கி பின் வளரை துறக்கும் வண்டு போல் பொருள் வைக்கலும் ஆடவரை துறக்கும் அரசியல் வழி வந்தவள். கன்னி பருவத்தின் காவலும் மனத்தின் பின் காவலும் கணவன் உடலுறவு காவலும் ஆகியவற்றை நுழையுடமை கற்பு திண்மையினால் காத்து பிற ஆடவரை நோக்காது கணவரை தவிர ஒரு தெய்வத்தையும் சொல்லாத உலகாலும் கருத்து வந்தவள் நீ. அரசியல் வழி வந்தவள். உலகாலும் கருத்து வந்தவள் நீ. கடவுளுக்குற்ற கடும் துயரை பொறாதவள் மனம் நிறைந்த கூந்தல் அவள் பிடரியை மறைத்துக் கொண்டு அமர்ந்து கிடக்க கண்ணீரில் நனைந்த ஒளி வீசும் தன் வனப்பு மிக்க இளமுலையையே உறுதியுடன் திருகி எறிந்து நெருப்பு மூட்டி பெருமை மிக்க மதுரை மாநகரையே தீக்கிரையாற்றுவள். கற்பில் சிறந்தவள். இவளோ போற்றத்தக்கவள். இதுதான் போற்றத்தக்கது, அப்படித்தானே? கொடுமை கொடுமை அழிவுக்கு நாம் உடந்தை போவதா? கற்பில் சிறந்தவள் இவள் என்று நான் துதிபாடித்திருந்தேனே. தன் சுயநலம் கருதி ஒரு மாநகரையே எரித்து அழித்து சாம்பலாக்கிய மோசக்காரி அல்லவோ இவள். அழிவுகளை என்று நாம் துதிக்கப்படவிக் கொண்டோம். தன் மனைவியை வந்தித்ததால் இவள் கணவன் கண்டனை பெற்றாள். அதற்காக ஒரு மாநகரையே அழிப்பதா? உன் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறேன். நான் குற்றவாளியே. குற்றங்கள் யாவன? ஒன்றல்ல இரண்டல்ல. பல குற்றங்களை செய்திருக்கிறேன். கணவருக்காக காத்திருந்து என் வாழ்நாளில் வீணடித்தது. ஏழை எளியோருக்கு உதவ மறுத்து அனைத்து சொத்துக்களையும் என் கணவரின் கையெழுத்துக்களுக்காக செலவழித்தது. ஆடி முடித்து வந்த கணவரை மீண்டும் ஏற்றுக்கொண்டது. அவராக தண்டிக்கப்பட்ட கணவருக்காக ஒரு மாணவனையே இடித்து அழித்தது. அத்தனை உயிர்களையும் சாகடித்தது. என் வாழ்நாளில் ஒரு நாளை கூட அர்த்தமானதாகவோ உபயோகமானதாகவோ வாழ்ந்து கழிக்காமல் இந்த உலகில் பத்திரிகையும் என்ற பெயருடன் வாழ நிற்கும் சுயநலக்காரி. உனக்கான தண்டனை. கூறுங்கள் கூறுங்கள். உனக்கான கோவில்கள் அழிக்கப்படல் வேண்டும். கட்டில் சிறந்தவள் நீதான் என்ற பட்டிமன்றங்கள் தடுக்கப்படல் வேண்டும். உன் போன்ற கோழை பெண் பெண்களுக்கு ஒரு உதாரண குஷியாக இருக்க முடியாது. உன் சரித்திரம் பெருங்காவியத்தில் இருந்தே நீக்கப்படல் வேண்டும். நான் கொலைகாரி. நான் கொலைகாரி. நீ போகலாம். திடீரென தீர்மானித்த பயணம். அடவியின் ஒளிகளும் நிறங்களும் அவள் மனதை
பிறந்த வீட்டு சிதறம் போல் நிறைகின்றன. இனி இந்த காடுதான் அவள் வாசற்கரம். மற்றவர்கள் தூய்மையை சந்தேகிப்பதும் சோதிப்பதுமே அவரின் வேலையாகிவிட்டது. தொட்டதுக்கெல்லாம் சந்தேகம், சாட்சிகளிடம் விசாரிப்பு, சூரியனை அழைத்து கேட்பது. அவனும் நான் வானத்தில் இருக்கும் நாட்களில் நான் உத்தரவாதம், நான் இல்லாத நேரம் நான் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் உடனே சந்திரனை அழைப்பது. அவனும் நான் வானத்தில் இருக்கும் நாட்களில் நான் சாட்சி, அமாவாசை இரவு நான் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் உடனே நெருப்பை அழைப்பது. என் புனிதத்தை உறுதிப்படுத்த, என் புனிதத்தை உறுதிப்படுத்த, என் புனிதத்தை தன் சொந்த தம்பி லட்சுமணனை கூட விட்டு வைக்கவில்லையே இந்த உத்தமர். லட்சுமணனின் சுகந்தமான இசைப்பொழிவில் சிக்காதவர்கள் யார்தான் இருக்கிறார்கள்? இந்திரலோகத்து இந்திரகாமினி லட்சுமணனிடம் காமத்தை கிளப்ப முயன்று தோற்றதும் அதனால் சினம் கொண்டவள் அவனின் படுக்கையில் தன் வளையல்களை போட்டுவிட்டு போனதும் அந்த வளையல் என் கைக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது என்று தன் சொந்த தம்பியோடு என்னை இணைத்து சந்தேகித்து தீக்குளிக்க செய்தார். நான் கர்ப்பம் தரித்து என் வயிறு பெருக்க பெருக்க என் மனம் அடித்துக் கொள்ள தொடங்கி அவர் போவதற்கு முன்னால் நான் கர்ப்பவதி என்று அடையாளம் காண வேண்டும். இல்லையே இன்னொரு வக்கினி பரீட்சைக்கு ஆயுதங்கள் தொடங்கிவிடும், ஆயுதங்கள் தொடங்கிவிடும். அழுத்து விட்டதையா இந்த தூய்மை பரீட்சை, அழுத்து விட்டதையா. சிலருக்கு மனம் முழுவதும் குஞ்சிதான். இதுதான் நீங்கள் அறிந்து கொண்ட ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் மகிமை. மனைவி மேல் சந்தேகம் கொண்டு அக்கினி பிரவேசம் செய்ய வைத்த உத்தமருக்கு கோயிலை கட்டுங்கள். அது உடைக்கப்பட்டு விடுமானால் ஊரையை கொளுத்தி உயிர்ச்சேதம் செய்யுங்கள், உயிர்ச்சேதம் செய்யுங்கள், உயிர்ச்சேதம் செய்யுங்கள், உயிர்ச்சேதம் செய்யுங்கள். எனக்குத்தான் சோகம் வேதனை என்று ஓடி வந்தேன். தினம் தினம் எத்தனை பொம்பளைகள் தீ குளிக்கிறீங்க சொல்லுங்க. இன்னும் எத்தனை ராமாயணங்கள், இன்னும் எத்தனை ராமர்கள், இன்னும் எத்தனை சீதைகள் வர போறாங்க. உங்களோட சந்தேக புத்திக்கெல்லாம் பலி போட எங்களோட சீதைகள் தானே கிடைச்சார்கள். போதும் போதும் போதும். எந்த வாழ்க்கைக்கு இப்ப எனக்கு முடிவு தெரியுது. அப்பா புல விட்டுட்டார், எனக்கு கல்யாணம் செய்து வச்சுட்டு பிறகு நானும் செத்து போயிட்டார். எனக்கு சொந்தமா முடிவெடுக்க பழக்க அவர் மறந்து ஏதோ தெரியுது. எனக்கான வாழ்கின்ற ஒரு முடி தெரியுது. ஆனா தொடக்கம் எங்க தொடங்குறதுன்னு தெரியல. பொறுமை, விவாகரத்து, மறுமணம், தற்கொலை, 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 தற்கொலை. இல்ல 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 இல்ல, நான் கோலை இல்ல, நான் கோலை இல்ல. இதுக்கெல்லாம் ஒரே முடிவு உறவு, உறவு. ஓ Gacchami
Satiyampi dhammam saranam gacchami. Satiyampi sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam